салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 1 декабри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома кӯдаки дуздидашударо ёфтанд ва як занро барои одамрабоӣ дастгир карданд. дар ноҳияи ғафуров як писар падари худашро бо 7 зарбаи корт куштааст. лаҳзаи ба майдон ба пеши эътирозгарон баромадани раиси вилоят дар зери нидоҳои истеъфо. модари Гулбидин Зиёбеков: мехоҳам президент ба додам бирасад. ҳукми 2 зан дар Ёқутистон барои ташкили никоҳҳои қалбакӣ бо муҳоҷирони тоҷик. ба Тоҷикистон боз қариб 700 000 вояи ваксинаи зидди коронавирус оварданд. заминларзаи 4 баллӣ дар водии Рашт. дароз сахт пӯшид. муҷозоти боз як ронандаи автобус барои дағалӣ. ва акнун тафсилоти хабарҳо. маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилаи шаҳри Душанбе хабар дод, ки ба кормандони милисияи шаҳри Душанбе муяссар шудааст, ки дар як муддати кӯтоҳ кӯдаки 2 моҳаеро, ки рӯзи 3 ноябр тахминан соати 15 аз дармонгоҳи тиббии шаҳрии рақами 13 дуздида буданд, пайдо ва нафари гумонбар дар ин қазияи гӯшношуниди кӯдакрабоиро дастгир кунанд. бино ба иттилои расмӣ, гумонбаршаванда соати 4:20 субҳи 1 декабр вақте дастгир шуд, ки аллакай берун аз ҳудуди пойтахт қарор дошт. бо расидани хабари мазкур, гурӯҳи оперативии тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе аз ҳисоби кормандони бо таҷрибаи самтҳои оперативию тафтишотӣ ва криминалистика сафарбар карда шуда, дар доираи баргузории маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар вақти шабона гиреҳи ҷиноят кушода шуд. соати 4:20 саҳар гумонбаршаванда берун аз ҳудуди пойтахт муайяну дастгир ва кӯдаки навзоди 2 моҳа сиҳату саломат дарёфт гардид, гуфта мешавад дар иттилоя. бино ба иттилои мақомот дар рафти тафтишот муайян гардид, ки гумонбаршаванда ҷавонзани 29 сола Ахмедова Нигора Рустамҷонова, соли таваллудаш 1992, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чортепа, деҳаи Кампирқала буда, ҳангоми дар дохили дармонгоҳи тиббии шаҳрии рақами 13 шаҳри Душанбе қарор доштанаш, кӯдаки навзоти 2 моҳаро аз модараш барои нигаҳубинии яклаҳзаина қабул кардааст, вале сипас аз набудани модари кӯдак истифода намуда, кӯдакро гирифта ба самти номаълум ғайб задааст. раёсати вазорати корҳои дохилаи Душанбе гуфт айни ҳол нисбати гумонбаршаванда Ахмедова Нигора бар асоси моддаи 130 одамрабоии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҷиҳати муайян намудани сабабу ҳадафҳои ҷиноят ва даст доштани дигар иштирокчиён дар содир намудани ҷинояти мазкур чорабиниҳои тафтишотӣ идома доранд. ба ин зан барои рабудани кӯдаки бар аълу ноболиғ бар асоси моддаи 130 аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон дар як иттилоя бо номи ҳалокати падар аз дасти писари нохалаф хабар дод, ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров як ҷавон падари худашро куштааст. бино ба ин манбаъ, ҷавони 19-солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо гумони содир намудани ҷинояти одамкушӣ дастгир карда шуд. номбурда 29 ноябри соли 2021 дар хонаи истиқоматиашон бо падараш марди 47сола муноқиша намуда, бо корди хоҷагӣ 7 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими баданаш задааст. дар натиҷа ҷабри дида ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст, гуфта мешавад дар иттилояи вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон. тафсилоти дигари ин ҳодиса ва сабаби даст ба ҷони падар задани фарзанд гуфта нашудааст. нисбати писар бар асоси қисми 1 моддаи 104 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон бо иттиҳоми одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд ва тафтишот идома дорад. ба ӯ бар асоси ин банди қонун барои одамкушӣ аз 8 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. вақтҳои охир аз Тоҷикистон дар бораи куштор ё қасди куштори хешовандони наздик хабарҳои зиёд ба даст мерасанд. танҳо дар моҳи ноябр вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон дар бораи 7 чунин ҷиноятҳои сангин хабар дод. дар 3 маврид шавҳарон қасди ҷони завҷаҳояшонро карда, дар як маврид баръакс як зан шавҳарашро бо табар кушт. дар як мавриди дигар келини хонавода хушдоманашро бо зарби корд ба ҳалокат расонд. ва ахиран хабар омад, ки зани 29солаи сокини ноҳияи Сангвор рӯзи 26 ноябр соли 2021 тахминан соати 15:00
از سبب مناقشه اویلوی مادرندرش زن 43 ساله ساکن نویه مذکور را برای فریب به نزد ساحل دریای خنگو برده او را به داخل دریا تیل نموده است. در نتیجه جبر دیده غرق شده به هلاکت رسیده است. در جامعه مسلمانی تاجیکستان آدمکشی به سر خود یک گناه کبیر شمرده می شود و کشتن خویشاوندان نزدیک به خصوص پدر یا مادر گناهی است سخت نابخشیدنی. جامعه شناسان در وقتهای آخر افزودن موردهای دست به جان نزدیکان خود زدن در تاجیکستان را به افت ارزش‌های اخلاقی در بین مردم ربط می‌دهند. روحانیان دور شدن از تعلیمات الهی و دین و دیانت را در این تمایل منفی مقصد می‌شمارند. با کم با شدن امکان تماس با خاروق از مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان به اداره پایگاه خبری بامداد بالاخره ویدیوی لحظه به میدان به نزد اعتراضگران برآمدن رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال علیشیر میرزانبات را فرستادند. رئیس ولایت روز 27 نوامبر تخمینا ساعت 14 تنها در روز سوم اعتراضها پیش مردم برآمد. تا آن دم او از صحبت مستقیم با مردم در میدان سرپیچی میکرد. در ویدیو دیده می شود که وقتی علیشیر میرزانبات و همراهانش به میدان اسماعیل سامانی رفته به منبر میبرایند، ازدحام او را با نداهای استعفا استقبال میگیرد. صدای استعفا در میدان چنان بلند بود که در زیر آن سخنرانی رئیس ولایت شنیدن نمی شود. طبعا یاد دارید این سخنرانی علیشیر میرزانبات با تیرپرانی انجامید. رئیس ولایت در سخنرانیش وعده داد که مقامات پرونده مرگ گلبدین زیوربیکوف را تحقیق میکنند، ولی او از مردم طلب کرد که میدان را خالی کنند. در پاسخ از بین ازدحام با آواز باز هم بلندتر استعفای رئیس ولایت را طلب کردند و کسی به طرف علیشیر میرزانبات و همراهانش سنگ پرداخت. داستانی ولایت بعدا گفت که گویا بر اثر این حمله وکیل پارلمان عزیز گیوزاده آسیب جدی برداشته است. به دنبال از داخل بنای حکومت ولایت تیرخوری کردند و هرچند داستانی گفت که تیرها آگاه کننده و به سوی ابا بودند، اعتراضگران گفتند که 4 نفر زخمی شد. ولی روز 28 نوامبر وقتی اعتراضگران طلب خالی کردن میدان را اجرا نکردند و نقشه بزوری پیش کردن آنها هم نگذشت، مقامات با یک کمیسیه عبارت از 44 نماینده اعتراضگران پشت میز مذاکرات نشستند و بعد 10 ساعت مذاکرات شام 28 نوامبر ساعت 20 اعتراضگران میدان را خالی کردند. گفته میشد که مقامات راضی شدند یک قسم پاسگاه ها را از خاروق برداشته مرگ گلبدین زیوربیکوف و توتیشاه امیرشایف را با نمایندگان جامعه شهروندی به طور مشترک تحقیق کنند. همچنین قرار شده است که اعتراضگران را برای اشتراکشان در تظاهراتی که در خاروق از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد تعقیب نمی کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. پیوستما عبدالمومنووا مادر گلبدین زیوربیکوف جوان 29 ساله‌ای که مرگ او باعث اعتراضهای 4 روزه در بدخشان شد، روز 1 دکامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که می‌خواهد با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صحبت کند. پیوستما عبدالمومنووا گفت مقامات بدخشان عرضش را نشنیدند و او اکنون می‌خواهد دادش را به پرزیدنت رساند. گلبدین زیوربیکوف روز 25 نوامبر در جریان یک عملیات ویژه مقامات در دهه تقدیم نویه روشقلع کشته شد. بنا به فریضه مقامات زیوربیکوف ماه فوریه سال 2020 یاور دادستان نویه روشقلع عبدالسلام ابیرزاده را گروگان گرفته بود و با اتهام گروگانگیری و برانگیختن کینه و عداوت تحت جستجو قرار داشت. دادستانی بدخشان گفت که زیوربیکوف گویا هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده و در نتیجه تیر جوابی زخمی شد. ولی پیوستما عبدالمومنووا مادر گلبدین زیوربیکوف میگوید پسرش سلاح نداشت. قسم به نام خدا، قسم به ارواح پسری نو گذاشتم که او سلاح نداشت. وی خدمت هم نکرده بود، تپانچه را نمیدونست. بچه من حتی سیگارت نکشیده بود. وی به یگان کس ضرر نرسانیده بود. پیوستما عبدالمومنووا همچنین گفته است بعد آن حادثه گویا گروگانگیری کارمند پروکراتور کسی از مقامات پسرش را سراغ نکرده است و حتی برای بازپرسی به او دعوتنامه نفرستاده بود. ساکنان تقدیم نیز میگویند که گلبدین زیوربیکوف را هنگام روز 25 نوامبر در نزد مغازه دیهات دستگیر کردند. او با خود سلاح نداشت. با این وجود میگویند ساکنان کارمندان مقامات ویژه گلبدین و چند ساکن دیگر تقدیم را از سلاح زخمی کردند و 2 نفر آنها گلبدین زیوربیکوف
و توتیشو امیرشویف به دنبالوکت رسیدند. قضیه گروگانگیری را نیز ساکنان تفدیم به گونه دیگر شان میدهند. آنها میگویند یک دختر محلی از وی را تعقیب کردن یاور دادستان به داد آمده از همدیگانش حمایت خواسته است و بچه های تفدیم که یک لیدر غیر رسمیشان گلبدین بود با ابیرزاده صحبت کردند تا به دختران محلی چقدر نشود. در آن شب و روز در اینترنت ویدیوی هم نشر شده بود که ابیرزاده از مردم بدخشان برای آن رفتارش عذر میپرسد. این جنجال در همان اول سال 2020 با میانروی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف حل شد و ابیرزاده را به جای دیگر به کار گذرانیدند. ولی پروکراتور ولایت بعد از کار رفتن یادگار فیضوف این پرونده را از سر گرفت و کار به جای کشید که گلبدین زیوبیکوف و یک ساکن دیگر تفدیم کشته شدند و ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد موج نو اعتراض‌های شد که 4 روز دوام کرده شام 28 نوامبر در پی 10 ساعت مذاکرات مقامات و اعتراضگران به انجام رسید. یک تفاوق اساسی در این مذاکرات به دست آمده پیرامون تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبیکوف بود که مقامات تفتیشاتی باید زیر نظر نمایندگان جامعه شهروندی انجام دهند. دادگاه دو زن جوان 20 و 30 ساله ساکنان شهر یکوتسک پایتخت جمهوری سخا یا خوتستان روسیه را در تشکیل بود و باش غیر قانونی مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه گناهکار شناخته هر دو را شرطاً به 3 سال زندان محکوم کرد. دادگاه این دو زن را همچنین به مبلغ 180 و 200 هزار روبل جریمه بست. خدمات مطبوعات ریاست فسب یوخودستان گفت تفتیشات و دادگاه معاین کرد که این دو زن در هیئت گروه بر اساس مصلحت پیشکی در عوض پول نکاح‌های قلبکی با شهروندان خارجی را تشکیل می‌کردند. بنا به فرضیه تفتیشات از خدمت این دو جوانزن ساکنان یکوتسک اساساً شهروندان تاجیکی که در یکوتسک و نیژنی بیستیک زندگی می‌کردند استفاده برده بر اساس نکاح‌های قلبکی تشکیل کرده آنها بدون کوتا اجازت اقامت موقتی به دست می‌آوردند و به این ترتیب از مسئولیت پرداخت پول پاتنت آزاد می‌شدند. بر اساس فرضیه تفتیشات این دو جوانزن از بین زنان و دختران محلی عروس پیدا کرده آنها را مایل می‌کردند که در عوض پول با مهاجران تاجیک نکاح کنند. آنها به داماد و عروس‌های قلبکی طرز رفتار در اداره زکس را می‌فهمانیدند تا که قلبکی بودن ازدواج آنها آشکار نشود. بعد بود شدن کار داماد این نکاح‌های قلبکی بیکار کرده میشد و در پی گرفتن طلاق این دو جوانزن در جستجوی شوهر نو برای عروس‌های پیدا کرده اشان میشدند. حکم این دو جوانزن هنوز به اجرا ندرآمده است. نظر خود آنها و همچنین مهاجرانی که بعد این حق اقامتشان در روسیه بیکار کرده می شود دسترس نیست. تنها در نیمه اول سال 2021 بیش از 44,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آورده است. برخی شهروندان تاجیک برای صاحب شهروندی شدن از راه‌های از لحاظ قانون نامقبول چون نکاح‌های قلبکی نیز استفاده می‌برند. در صورت آشکار شدن چنین حالت‌ها شهروندانی که نکاح‌های قلبکی کردند از حق اقامت و حتی از شهروندی روسیه محروم گردیده از این کشور اخراج کرده می‌شوند. شام 30 نوامبر به تاجیکستان با مقصد فراگیری ساکنان با واکسیناسیون از بیماری کرونا ویروس باز 698,500 وایه واکسن استرازنیکا آورده شد. از کدام کشور یا سازمان رسیدن این مقدار واکسن گفته نشده است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در عموم تا 1 دکامبر به قلمرو جمهوری تاجیکستان 5 نمود واکسن در حجم 6,137,700 وایه وارد کرده شده است. تاجیکستان این همه واکسینه ها را توسط برنامه کوواکس که سازمان جهانی تندرستی با مقصد دسترسی عادلانه همه کشورها به واکسینه های ضد کرونا ویروس تأسیس داده است به صورت رایگان به دست آورده است. واکسینه ضد کرونا ویروس در تاجیکستان برای تمام ساکنان کلانسال سنشان از 18 بالا حتمی بوده. بنا به حسابات رسمی وزارت تندرستی از 5.8 میلیون نفر از شماره عمومی مقصدناک اهالی که باید بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 واکسن بگیرند تا 30 نوامبر 3,260,063 نفر یعنی 51.8% حداقل یک واکسن بر ضد این بیماری سرایتی را گرفتند. 2,590,545 نفر یا 44.5% اهالی کلانسال کشور باشد هر دو وایه واکسن را گرفتند. مقامات تاجیکستان واکسیناسیا یک راه از همه موثر پیشگیری از کرونا ویروس مینامند.
و اهالی را تشویق میکنند که به هر گونه آوازه‌های بی‌اساس و باوری‌های خرافاتی داده نشده حتما واکسینه بگیرند. مقامات تاجیکستان از ماه سپتامبر به این طرف همگی 5 مورد نوی سرایت شهروندان به کرونا ویروس را رسما اعتراف کردند، ولی طبیبان و ساکنان میگویند در اصل شماره بیماران خیلی بیشتر از ارقام رسمی وزارت تندرستی است. یک زن از پنجکن در یک ویدیوی کوتاه دو کارمند میلیس این منطقه را به گپ‌پرتایی به دختر نابالغ ایبدار کرده است. من میلیس پنجکن تیمهان منم خیلی گپ میپرتم دخترای نابالغ با سیمبولیک من هم خیلی نو التماس کردم هم خیلی نه یکی یابتون ویدیوشو پرتتون من هم خیلی پیش درخت روز میشم من دیمش منمی میگوید در این ویدیو نواربردار که چهرهش نمینماید ولی از صدایش برمیآید که یک زن جوان است. نواربردار تلاش میکند که سیمای کارمندان میلیسه ها را هم به نوار بگیرد، ولی در حالی که یکی آنها در تن لباس میلیسه دارد به کار خود من کردن ماشین های راهگذر ادامه دهد، دومی که در تن ظاهرا لباس ملکی داشت برای آن که در دوربین کامرای تلفنی آن زن نیفتد خود را پشت درخت پنهان میکند. بعد همین خیل در پشت درخت رست میشوند. میگوید نواربردار با کنایه بعد آنکه از دوربین کامرش فرار کردن کارمندان میلیسه را ثبت میکند. کی ثبت شدن این ویدیو روشن نیست، ولی کارمندان میلیسه طوری در ثبت دیده میشود در تن لباس گرم دارند و هوای اطراف نیستی رمایی به نظر میرسد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و شعبه وزارت کارهای داخلی شهر پنجکن تا کنون به این ویدیو واکنش نکردند. در گذشته رهبران وزارت کارهای داخلی چندین کارمندان میلیسه را در اساس شکایت ساکنان برای بدرفتاری نسبت به شهروندان جزا داده برخی را حتی از صف میلیسه رانده بودند. صبح 1 دکامبر سال 2021 ساعت 8:46 به وقت تاجیکستان در قلمرو این جمهوری باز یک زمین لرزه روی داده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در 120 کیلومتری شمال شرقی پایتخت شهر دوشنبه جایگیر شده. شدت زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال و در وادی رشت 3 بال را تشکیل داده است. در نتیجه زمین لرزه یگان تلفات جانی یا خسارات به قید گرفته نشده است. گفته می شود در خبر کمیته ایالت‌های فوق‌العاده مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که مرکز زمین لرزه اخیر در 32 کیلومتری شمال شرقی دربند جایگیر شده. زمین در عمق 10 کیلومتر لرزیده است. این مرکزهای زلزله نگاری شدت زمین لرزه اخیر را در مرکزش طبق جدول ریختر 4.5 بال برآورد کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شوند. یادآور می شویم 2 ایول سال جاری بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. یک جوانزن ساکن شهر دوشنبه با نشر مراجعت در صفحه اجتماعی فیسبوک از مقامات خواست تا نسبت به راننده اتوبوس خط سیر رقم 8 رقم‌های قید دولتیش 8221 تحت 05 چاره‌های قانونی اندیشیده شود. به اطلاع مراجعت کننده راننده اتوبوس برخلاف طلبات‌های خدمت رسانی نقلیات مسافرکش جمعیتی عمل نموده بر ضمن به طور نقدی گرفتن راهگرا همزمان در ماشین را سراسیمه‌وار پوشیده است که باعث آزار جسمانی فرزند این نابالغ مراجعت کننده گردیده است. اینچنین راننده اتوبوس نسبت به زن مراجعت کننده برخلاف مدنیت رانندگی با صدای بلند دغل رفتاری نموده آرامی دیگر مسافران را خللدار و رفتار ضد حقوقی صادر نموده است. مقامات میلیس دوشنبه شخصیت این راننده را معاین کردند. معاین گردید که این نفر شهروند غفورов اکمل عبیداللهویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر دوشنبه کوچه مایاکوفسکی راننده شرکت اتوبوس یک می باشد. ضمن پرسش شاهدان و سنجش همه‌جانبه حادثه مذکور گناه صادر نموده راننده تصدیق خود را یافت. وابسته به این نسبت غفورov اکمل طبق طلبات ماده 460 مایه اوباشه کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده. با قرار سود نسبتش جزا در نمود جریمه به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها
таъин карда шуд. гуфта мешавад дар иттилоияи маркази матбуоти раёсати вазорати корои дохилияи душанбе. маркази матбуоти вазорати корои дохилияи тоҷикистон хабар дод ки нисбат ба марди 59-солаи сокини шаҳри бӯстон бар асоси моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ бо иттиҳоми қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. бино ба фарзияи тафтишот ин мард ҳанӯз моҳи апрели соли 2015 ба боварии марди 40-солаи сокини ноҳияи бобоҷон ғафуров даромада аз ӯ 120 000 сомониро бо роҳи фиреб тасарруф намуда ба манфиати шахсияш сарф кардааст. тафтиши ин ҳодиса идома дорад. озмуни беҳтарин навор ва расми кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ки раёсати вазорати корои дохилияи душанбе эълон кардааст, акси лаҳзаи қоидавайронкунии автомашинаи тамғаи хундай рақами давлатияш 7000 ZG 01ро ки дар давродаври роҳи секабатаи маҳаллаи 82 муқобили самт ҳаракат мекард фиристодааст. мақомоти милисия зимни баррасӣ муайян карданд ки ронанда Азизов Ҷамшед Тураевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Бобоҷон Ғафуров будааст. нисбат ба ӯ ба далели вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дар асоси моддаи 324 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи маъмурӣ тартиб дода ӯро огоҳӣ доданд ки бин баъд чунин кирдори зидди ҳуқуқӣ содир накунад. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: cw.bomdod.com. хуш бошед.